So good morning all of you. In today's class, we shall discuss about the representation of knowledge using frames, right? So in the previous classes, we have seen how we are going to represent the knowledge in predicate logic, as well as how we are going to represent the knowledge in semantic net, as well as in extended semantic network, right? So extended semantic network, which is nothing but called ESNET, uh, has both the advantages of the predicate logic as well as the advantages of as well as the advantages of semantic network also. See, semantic network in the sense it is a sort of structure. It's a sort of structure which is going to be represented by using is a and INST relationship along with the special relationship called as PROP. Property and relationships in PROP తో మెన్షన్ చేస్తాం. లేదంటే కనుక we are going to use is a and INST relationship. So this is what we have learned. This is what we have learned about semantic network and extended semantic network. So now what we are going to do is we are going to represent the total knowledge using a frame. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొని ఆ ఫ్రేమ్ లో మన నాలెడ్జ్ మొత్తం ఇస్తే కనుక సో బై యూజింగ్ దట్ ఫ్రేమ్ సో బై యూజింగ్ దట్ ఫ్రేమ్ we are going to by using that frame we are going to check the questions. We are going to suppose if you are going to ask any question, then the answer must be available within that particular knowledge which is in the frame. ఇప్పటిదాకా మనం ఎక్స్పర్ట్ సిస్టమ్ లో నాలెడ్జ్ బేస్ అంటున్నాం, అంటే నాలెడ్జ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బై యూజింగ్ రూల్స్, బై యూజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ బై యూజింగ్ సమ్ సొల్యూషన్స్, రైట్? సో ఇన్ ది సేమ్ వే మన నాలెడ్జ్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి సెమాంటిక్ నెట్వర్క్ అన్నాం, ఎక్స్టెండెడ్ సెమాంటిక్ నెట్వర్క్ అన్నాం. ఇక్కడ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే ఎవ్రీ నాలెడ్జ్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై యూజింగ్ ఏ ఫ్రేమ్. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొని ఆ ఫ్రేమ్ లో నాలెడ్జ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? So coming to the definition of frame, so what is a frame? What is a frame in this sense? A frame is a collection of attributes, nothing but called as slots and associated values that describe some entity in the word. Simple to remember. ఒక frame అంటే attributes ఉంటాయి, దాని యొక్క associated values ఉంటాయి. It is called as a frame. So a frame consists of attributes and its associated values. Attributes ఉండి దాని యొక్క associated values ఉంటే కనుక then it is called as a frame. Okay, see here in the example, I should annotate. See here, person is called as an attribute. Person is called as an attribute. In the same way, right? So again, ML baseball player. So in the same way, fielder. In the same way, PV Reese. So these all comes under attributes. These all comes under attributes, right? In the same way, these comes under associated values. These comes under associated values. అంటే ఒక ఫ్రేమ్ లో అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, దాని యొక్క అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాం, రైట్? నెక్స్ట్ one, frame sets and instances. So set theory provides a good basis for understanding frame system. Each frame represents either a class or an instance. The frame system is as shown, right? So the below frame system, what does it do is it is going to discuss about two players playing football. It is going to discuss about అంటే ఈ ఫ్రేమ్ ఎవరి గురించి చెప్తుంది అంటే ఒక పర్సన్. ఆ పర్సన్ ఎవరు అంటే బేస్బాల్ టీం గురించి. ఆ పేరు ఎవరు అంటే పివి రీస్. తను ఏంటి అంటే ఎంఎల్ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్, ఈజ్ అన్ అడల్ట్ మేల్, ఈజ్ ఎ ఫీల్డర్. సో సపోజ్ ఇఫ్ యు టేక్ అబౌట్ క్రికెట్, సో ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ గురించి తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ యు డిస్కస్ అబౌట్ సచిన్ టెండూల్కర్, సో వాట్ ఆర్ ది attributes we can define. So what are the attributes? And first, person. So Tendulkar is a person. Next, adult male. Tendulkar is adult male. In the same way, cricket player. So Tendulkar is a cricket player. Next, batsman. Tendulkar is a batsman. So ilaga oka player gurinchi తీసుకొని ఆ ప్లేయర్ గురించి అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేస్తూ ఆ అట్రిబ్యూట్ నుంచి అట్రిబ్యూట్స్ డిఫైన్ చేసుకుంటూ ఆ డిఫైన్ చేసిన అట్రిబ్యూట్స్ కి వాల్యూస్ ని అసోసియేట్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసే ఫ్రేమ్ లో ఏంటి అంటే వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్
ఏ ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్. ఒక బేస్బాల్ టీమ్ గురించి మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది ఫ్రేమ్, రైట్? సో ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ ది attributes are person, adult male, ML baseball player, fielder, PB Reese, ML baseball team, Brooklyn Dodgers. Brooklyn Dodgers. See here, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. In this example, the frames person, adult male, ML baseball player, fielder, ML baseball team are all classes. Are all classes. The frames PB Reese and Brooklyn Dodgers are instances. So PB Reese అనేది instance, Brooklyn Dodgers అనేది instance. So we all of us know what is the when is the situation which we are going to use is a relationship, and when is the situation we are going to use instance relationship. సో ఈజ్ ఎప్పుడు వాడతాం, ఇన్స్టెన్స్ ఎప్పుడు వాడతాం ఐడియా ఉంది కదా. ఏదైనా ఒక కేటగిరీ నుంచి సబ్ కేటగిరీ డివైడ్ చేస్తుంటే ఈజ్ రిలేషన్షిప్ గురించి మాట్లాడతాం. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ థింగ్ గురించి స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్స్టాన్స్. సో ఈ మొత్తంలో one second, annotation. See here, ఇక్కడ పర్సన్ ఒకటి ఉంది. సో పర్సన్, అడల్ట్ మేల్, ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్, ఫీల్డర్, పీవీడీస్, ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్, బ్రూక్లిన్ డాడ్జర్స్. సో దీస్ ఆల్ కేటగిరీస్ కమ్స్ అండర్ అట్రిబ్యూట్స్. ఇవన్నీ అట్రిబ్యూట్స్ అంటున్నాం, ఇవన్నీ కూడా అట్రిబ్యూట్స్ అంటున్నాం. సో అమౌంగ్ దీస్ సెవెన్ అట్రిబ్యూట్స్, if you clearly observe, పివి రీస్ అండ్ బ్రూక్లిన్ డాడ్జర్స్ ఈ రెండు కూడా ఈ ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్ తో మెన్షన్ అవుతాయి. మిగతా 5 కేటగిరీస్ కూడా దే విల్ బి మెన్షనింగ్ బై యూజింగ్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఇన్ టు ది పర్సన్, ఇఫ్ యు లుక్ ఇన్ టు ది అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ పర్సన్, సో పర్సన్ అనే అట్రిబ్యూట్ లో వాటి యొక్క వాల్యూస్ ఏమున్నాయి? ఈజ్ ఏ మెమల్, కార్డినాలిటీ ఈజ్ సమ్ 6 million, హ్యాండెడ్, రైట్ హ్యాండెడ్, రైట్? సో అడల్ట్ మేల్ ఈజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ తో ఉంది, ఈజ్ ఏ పర్సన్, cardinality some 2 millions, height is 5'10". So if by using this frame, అంటే మనం సపోజ్ రెండు అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాం. పర్సన్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఒకటి తీసుకున్నాం, అడల్ట్ మేల్ అనే ఒక అట్రిబ్యూట్ తీసుకున్నాం. సో ఈ రెండింటితోనే ఒక ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసుకున్నప్పుడు నౌ కెన్ ఐ ఆన్సర్ టు ది క్వశ్చన్ కాల్డ్ ఈజ్ ది పర్సన్ రైట్ హ్యాండెడ్ ఆర్ నాట్? ఈజ్ ది పర్సన్ రైట్ హ్యాండెడ్ ఆర్ నాట్ అంటే పర్సన్ అనేవాడు రైట్ హ్యాండెడా కాదా అనే క్వశ్చన్ మనం ఆన్సర్ ఇవ్వగలమా లేదా? వీ కెన్ ఆటోమేటికలీ ప్రొవైడ్ ది ఆన్సర్. సపోజ్ can we think what is the cardinality of adult male? What is the cardinality of adult male? So what is the cardinality of adult male means 2 millions. In the same way, what is the height of the adult male? What is the height of the adult male? So height is 5'10". Simple. ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం రిప్రజెంట్ చేసే నాలెడ్జ్ ని we are going to represent by using a frame. So what does a frame consist of means? A frame consists of attributes and its associated values. So ఇక్కడ కన్సిడర్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే we are discussing about an ML baseball team. ML baseball team గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. So in this frame there are 7 attributes available where 2 attributes are represented by using instance relationship and the remaining 5 attributes are represented by using is a relationship. So is a relationship is used when we are going to subcategorize from the main category. Instance relationship is used to mention a specific thing or a person from one category, right? So ikkada unnai. In the same way, next category is ML baseball player. So ML baseball player is an attribute. ML baseball player is an attribute. So వాటిలో ఉన్న associated values ఏంటి అంటే is adult male, cardinality 624, height 6'1", bats equal to handed, batting average 0.252, team uniform color. So ఇక్కడ team mention చేయలేదు, uniform mention చేయలేదు. That means we are not representing the knowledge totally. అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి? ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అని తీసుకున్నాం, రైట్? సో ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అనేది తీసుకొని
దాంట్లో కొన్ని అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ మెన్షన్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈజే, కార్డినాలిటీ, హైట్ ఏంటి, బ్యాట్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ ఏంటి, టీమ్ ఏంటి, యూనిఫామ్ కలర్ ఏంటి. సో టీమ్ కి యూనిఫామ్ కలర్ కి we have not given any values. We have not given any values. That means the knowledge has not been properly available there. Suppose if I ask a question like, what is the uniform color of ML baseball player? Can we get an answer? We cannot get an answer, right? So here the knowledge is not totally represented. In the next category, in the next attribute is fielder. So fielder అన్నప్పుడు ఏ టీమ్ కి ఫీల్డర్ అవుతారు? ఆల్రెడీ మనకి పైన ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అని ఉంది. సో fielder is a ML baseball player. Next cardinality is 376. Batting average is 0.262. 0.262. సింపుల్ టు రిమెంబర్, అంటే ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎలాగంటే ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఎలా మెన్షన్ అయింది మనకి? పర్సన్ తో మెన్షన్ అయింది. ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ అనేది పర్సన్ తో స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ లో ఫస్ట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ కూడా పర్సన్ ఉంటుంది చూడండి. దట్ ఈస్ హౌ వి నీడ్ టు డిఫైన్ ఏ ఫ్రేమ్. అంటే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ లో పర్సన్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ లో సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ లో అసోసియేటెడ్ వాల్యూ ఏంటి? ఫస్ట్ ఇక్కడ పర్సన్ ఉంది కాబట్టి అడల్ట్ మేల్ లో ఈజీ ఏం చేసాం? పర్సన్ అని రాసాం. ఇన్ ది సేమ్ వే సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి? అడల్ట్ మేల్. ది నేమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ అడల్ట్ మేల్. So now we are going to represent this attribute adult male in the third attribute associated value. ఇక్కడ చూడండి, థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ లో ఫస్ట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూలో ఈజ్ ఏ అడల్ట్ మేల్ అని ఉంటుంది. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది ఫోర్త్ కేటగిరీ, ఫోర్త్ అట్రిబ్యూట్ ఏంటి? ఫీల్డర్. ఫోర్త్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ ఫీల్డర్. ఈ ఫీల్డర్ అనే ఫోర్త్ అట్రిబ్యూట్ లో ఫస్ట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అన్నాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్? పైన ఉన్న అట్రిబ్యూట్ నేమ్ కింద అసోసియేటెడ్ వాల్యూ అవుతుంది. పైన ఉన్న అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ కింద ఉన్న అసోసియేటెడ్ వాల్యూ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంటెడ్ ఎ ఫ్రేమ్. దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఏ ఫ్రేమ్. సో ది అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ మే బి ఆఫ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్. అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఇవే ఉండాలని రూల్ లేదు. యూ నీడ్ టు డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు అసైన్ వాల్యూస్ టు దట్ పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉండాలి, దానికి అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఉండాలి. అది ఏ డేటా అయినా ఉండొచ్చు. బట్ యూ నీడ్ టు మేక్ షూర్ ఇట్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ యూజింగ్ ఏ ఫ్రేమ్ అండ్ ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ నీడ్ టు బి మెన్షన్ ఇన్ ది సెకండ్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ. అంటే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ లో ఫస్ట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూకి అసైన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ నీడ్ టు బి రిమెంబర్డ్. సో నౌ ది ఫోర్త్ అట్రిబ్యూట్ ఇస్ ఫీల్డర్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్షిప్ తో పైన అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏంటి? ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్. సో ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్. సో we have mentioned some sort of cardinality and batting average. Next is PB Reese. So it's a name. PB Reese is a name. So PB Reese అనేది స్పెసిఫిక్ నేమ్ కాబట్టి, సో ఆల్రెడీ we have discussed about ఈజే అండ్ ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్. సో హ్యూమన్ నుంచి మ్యాన్ అనే సబ్ కేటగిరీకి వచ్చినప్పుడు ఈజీ రిలేషన్షిప్ తో మెన్షన్ చేస్తాం. అదే మ్యాన్ నుంచి జాన్ అనే కేటగిరీలోకి వచ్చినప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్ మెన్షన్ చేస్తాం. దట్ మీన్స్ హ్యూమన్ టు మ్యాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఈజీ రిలేషన్షిప్ అండ్ ఫ్రమ్ మ్యాన్ టు జాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్. ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ పివి రీస్ అనేది స్పెసిఫిక్ గా ఒక పర్సన్ నేమ్ కాబట్టి we have mentioned it by using instance. Relationship, right? So PV Reese అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్ అయితే వాటి యొక్క అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఏంటి? ఇన్స్టాన్స్, హైట్, బ్యాటింగ్ యావరేజ్, టీమ్, యూనిఫామ్ కలర్. సో ప్రీవియస్లీ ఇన్ ఎంఎల్ బేస్బాల్ the knowledge is not represented totally. But here team in the sense Brooklyn Dodgers, యూనిఫామ్ కలర్ ఏంటంటే బ్లూ. అదే మన థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అన్నప్పుడు మనకి ఈ టీమ్ కి యూనిఫామ్ కలర్ కి నాలెడ్జ్ అనేది లేదు. బట్ ఆఫ్టర్ ది అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ పివి రీస్, నౌ వీఆర్ ఏబుల్ టు మెన్షన్ or now we are able to gather the information like
what is the name of the team, and what is the uniform color. సో ఫిఫ్త్ కేటగిరీ, ఫిఫ్త్ అట్రిబ్యూట్ వచ్చిన తర్వాత సో ఈ పివి రీస్ అనేవాడు ఎవడు? ఫీల్డరేగా. ఈ ఫీల్డర్ అనేవాడు ఏ ఫీల్డరు? ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయరేగా. సో వాట్ ఐ మీన్ టు టెల్ ఈస్, ఇఫ్ Tendulkar is wearing a blue color dress. Tendulkar is wearing a blue color dress. సో టెండూల్కర్ అనేవాడు బ్లూ కలర్ డ్రెస్ వేస్తుంటే టెండూల్కర్ అనేవాడు క్రికెట్ ఆడతాడుగా. సో క్రికెట్ అనేది ఇండియాకే ఆడతాడుగా. సో ఇప్పుడు ఇండియన్ క్రికెట్ టీం డ్రెస్ ఏంటి అంటే ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ డిఫైన్ యాజ్ బ్లూ, రైట్? ఇక్కడ కూడా పివి రీస్ అనే పర్సన్ యూనిఫామ్ కలర్ ఏంటి అంటే బ్లూ. సో ఈ పివి రీస్ అనేవాడు ఎవడు? ఫీల్డర్. ఎవరికి ఫీల్డర్? ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ కి ఫీల్డర్. సో ఇప్పుడు ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ కి యూనిఫామ్ కలర్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ టెల్ ఇట్ యాజ్ బ్లూ. సో నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ML baseball team. So is a team, some cardinality, some team size, manager. Again here there is no information of manager. So in the last attribute Brooklyn Dodgers. So instance. So Brooklyn Dodgers అనేది instance or relation అంటే is a relationship కాకుండా we are going to mention it with instance relationship. Why? Because here we are discussing about specific person or specific team or a specific thing. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ దాని గురించి మాట్లాడితే ఇన్స్టెన్స్. ఇక్కడ బ్రాక్లిన్ డాడ్జర్స్ అనేది ఏంటి? ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్. అది ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్. సపోజ్ ఇండియా అన్నాం, ఇఫ్ ద అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇస్ ఇండియా, సో ఇండియా ఇన్స్టెన్స్ క్రికెట్ టీమ్, ఇండియన్ టీమ్. సో బ్రాక్లిన్ డాడ్జర్స్ అనేది ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్. అలాగే ఇండియా అనేది తీసుకుంటే క్రికెట్ టీమ్. అలాగా ఇన్స్టెన్స్ రిలేషన్షిప్ వస్తుంది. సో టీమ్ సైజ్ 24, మేనేజర్ ఈస్ లియో డురోచర్ అండ్ ప్లేయర్స్ పివి రీస్ ఎక్సెట్రా. సో ఓవరాల్ గా ఈ ఫ్రేమ్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే మనం కొంత నాలెడ్జ్ ని తీసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ దట్ నాలెడ్జ్ ఈస్, హియర్ we are discussing about ML baseball team. So what is the name of that team means? Brooklyn Dodgers. దాంట్లో పర్టికులర్ గా ఒక పర్సన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. దట్ పర్సన్ ఈస్ అడల్ట్ మేల్ అండ్ హిస్ నేమ్ ఈస్ పివి రీస్. సో పివి రీస్ అనేవాడు ఫీల్డర్. సో ఓవరాల్ గా ఈ ఫ్రేమ్ చూసినప్పుడు మనకి అర్థమైన నాలెడ్జ్ ఏంటి అంటే అది సింపుల్. మనం కన్సిడర్ చేసుకున్న 7 attributes that comes under the knowledge of this frame. Clear? సో సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ ఎలాగైతే తీసుకున్నామో ఇన్ ది సేమ్ వే వీ కెన్ డిస్కస్ అబౌట్ క్రికెట్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఇదే ఫ్రేమ్ ని క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం, రైట్? అండ్ దట్ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఫ్రేమ్ విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ క్రికెట్ తీసుకున్నాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ పర్సన్. సో పర్సన్ ఈజ్ ఏ mammal. Cardinality, we can give some sort of cardinality. Handed is right. అంటే క్రికెట్ గురించి తీసుకుంటున్నాం. పర్సన్ అనేవాడు మ్యామల్, ఏదో కార్డినాలిటీ ఇచ్చో హ్యాండెడ్ ఇచ్చో. సపోజ్ ఇలాగే తీసుకోవాలంటే దర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఓన్లీ దీస్ 3 attributes. ఈ 3 attributes కన్సిడర్ చేసుకోవాలని రూల్ లేదు. We can define our own attributes. In the same way adult male. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ బదులు ఏమవుతుంది? క్రికెట్ ప్లేయర్ అంటాం. నెక్స్ట్ బ్యాట్స్మెన్ అయితే నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఇక్కడ ఫీల్డర్ అని ఉంది. ఫీల్డర్ ప్లేస్ లో బ్యాట్స్మెన్ అయితే బ్యాట్స్మెన్, బౌలర్ అయితే బౌలర్, ఆర్ ఆల్రౌండర్ అయితే ఆల్రౌండర్. ఇన్ ది సేమ్ ఇక్కడ పివి రీస్ అని ఉంది. సో ఇక్కడ పివి రీస్ అనేది ఒక ఎంఎల్ బేస్బాల్ టీమ్ ప్లేయర్ నేమ్ అది. అలాగే ఇక్కడ మనం ఏం చేసుకోవచ్చు? ఒక క్రికెటర్ నేమ్ మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. we can mention one cricketer name as an attribute. సో క్రికెటర్ ప్లేయర్ నేమ్ మెన్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఏమవుతుంది? ఏ టీమ్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి. సో క్రికెట్ టీమ్ కమ్స్ అండర్ క్రికెట్ టీమ్. సో క్రికెట్ టీమ్ లో వాట్ ఈస్ ద పర్టికులర్ టీమ్ ఈజ్ ఇన్? సో ఇండియన్ టీమ్ అనుకోండి, ఇన్స్టెన్స్ కాబట్టి ఇండియన్ టీమ్ అనేది రిప్రజెంట్ అవుతుంది, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు మెన్షన్ ది ఫ్రేమ్. This is how we are going to represent the knowledge by using a frame. Simple.
A frame is nothing but a attribute. A frame consists of attributes and its associated values, right? So now I will zoom. Right. So next. Here, hence, the easy relationship is used to define this subset relationship. So already we discussed. So from any category, if you are going to receive the subcategory, then we are going to use easy relationship. The set of adult male is the subset of the set of the people. The set of baseball players is the subset of adult males and so forth. So already what I have discussed is the first attribute name should be the value of the second attribute first associated value. ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో సెకండ్ అట్రిబ్యూట్ లో ఫస్ట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ కూడా అదే ఉంటది అని చెప్పాం, రైట్? సో అవర్ ఇన్స్టెన్స్ రిలేషన్ కరస్పాండ్స్ టు ది రిలేషన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పివి రీస్ ఈజ్ అన్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ది సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డర్స్. సో కొన్ని సెట్ ఆఫ్ ఫీల్డర్స్ లో నుంచి పర్టికులర్లీ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ వన్ ఫీల్డర్ కాబట్టి we have mentioned an instance relationship. We have mentioned an instance relationship. So both the easy and instance relations have the inverse attributes, which we call subclasses, and all and all instances. Because a class represents a set, there are two kinds of attributes that can be associated with it. There are attributes about the set itself, and there are attributes that are to be inherited by each element of the set. So what does this paragraph tell is, so if you look into this frame, ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అనే అట్రిబ్యూట్ కి యూనిఫామ్ కలర్ ఏమైనా రిప్రజెంట్ అయి ఉందా? సో ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్, ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ది థర్డ్ అట్రిబ్యూట్ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్, దేర్ ఇస్ నో ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఇట్ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ. సో యూనిఫామ్ కలర్ అనే దానికి వాల్యూ ఏదైనా ఉందా? దెర్ ఇస్ నో వాల్యూ అవైలబుల్. బట్ when we have came into the fifth attribute called PV Rees, so class 5 ఫిఫ్త్ క్లాస్కి వచ్చిన పివి రీస్ అనే క్లాస్కి వచ్చినప్పుడు అక్కడ యూనిఫామ్ కలర్ ఏముంది? బ్లూ అనేది ఉంది. సో థర్డ్ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అన్నప్పుడు వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద యూనిఫామ్ కలర్. బట్ పివి రీస్ అనే క్లాస్ వచ్చినప్పుడు వీ హ్యావ్ నోన్ ది యూనిఫామ్ కలర్ యాజ్ బ్లూ. సో ఆఫ్టర్ ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ఫ్రేమ్, if I ask what is the uniform color, automatically the answer will be blue. Why? Because this ML baseball player is going to inherit the property of uniform color blue. ఇక్కడ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ అనేది ఈ పివి రీస్ అనే క్లాస్ లో ఉన్న యూనిఫామ్ కలర్ అనే అట్రిబ్యూట్ వాల్యూని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటుంది. దిస్ ఈస్ హౌ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి డన్ యూజింగ్ ది ఫ్రేమ్స్, రైట్? సో ఇక్కడ అదే మాట్లాడుతున్నాం. వీఆర్ డిస్కసింగ్ ద సేమ్ దేర్. So we indicate the difference between these two by prefixing the letter with an asterisk. For example, consider a class ML baseball player. We have shown only two properties of it as a set. It is a subset of the set of so and its coordinality as 624. We have listed 5 properties that all ML baseball player has. అంటే height గురించి డిస్కస్ చేసాం, బ్యాట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం, బ్యాటింగ్ యావరేజ్, టీమ్ అండ్ యూనిఫామ్ కలర్. And we have specified default values for the first 3 of them. By providing both kinds of slots, we allow a class both to define a set of objects and to describe a prototypical object of a set, right? So we can view a class as two things simultaneously. So first class ఏంటంటే automatically subset అంటే is a class వస్తుంది, and the other one is automatically instance class. So to distinguish between these two classes, whose elements are individual entities, and meta classes whose elements are themselves classes. A class is now an element of a class as well as subclass of a one or own class. A class inherits the property from the class of which it is an instance. A class passes inheritable properties down from its superclasses to the instances. So one thing is suppose if you got a question like briefly discuss about frames or how can we represent knowledge in a frame, what you need to do is first of all you need to mention the definition. So definition mention చేసిన తర్వాత
what you need to do is, before starting the frame, before starting the frame, you need to mention in 2 or 3 lines. సో అబౌట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అంటే, మనం ఒక ఫ్రేమ్ అనేది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు డెఫినేషన్ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 లైన్స్ లో మనం దేని గురించి నాలెడ్జ్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అనేది చెప్పాలి. అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు టేక్ దిస్, ఇన్ దిస్ ఫ్రేమ్ we are going to discuss about ML baseball team. We are going to discuss about ML baseball team. సో ML baseball team లో ఈ ప్లేయర్ ఉంటాడు, ఆ ప్లేయర్ నేమ్ ఇది. అంటే క్లియర్ గా we need to represent about that particular frame. సో ఆఫ్టర్ దట్ we are going to represent the frame. ఆ ఫ్రేమ్ అనేది రిప్రజెంట్ అయిన తర్వాత ఇన్ బ్రీఫ్ వాట్ వీ కెన్ డిస్కస్ ఈజీ రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసాం, ఇన్స్టెన్స్ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేసాం అనేది first we need to describe. After that, what we need to describe is what are the attributes that are being inherited from the other class. అంటే మన attributes అనేది, if you consider this example, ML baseball player అనే క్లాస్ లో యూనిఫామ్ కలర్ ఏంటనేది మెన్షన్ అవ్వాల. In the same way, if you consider the class called PV race, there the uniform color is blue. So ది యూనిఫామ్ కలర్ బ్లూ అనేది ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ చూసారా, అక్కడికి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఎంఎల్ బేస్బాల్ ప్లేయర్ క్లాస్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇన్హెరిట్ ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ పివి రీస్. సో ఇలాగా ఏమన్నా ఇన్హెరిటెన్స్ జరిగితే కనుక ఆ ఇన్హెరిటెన్స్ ని యూ నీడ్ టు మెన్షన్ క్లియర్లీ, రైట్? సో ఈజీ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తామో చెప్పాలి, ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తామో చెప్పాలి, అండ్ ఫైనలీ ఇన్హెరిటెన్స్ ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తామో చెప్పాలి. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఇన్ సెమాంటిక్ నెట్వర్క్ లో ఏం చేసాం, ప్రోలాగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అని చెప్పి ఒక టేబుల్ ని డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో ఆ టేబుల్ ఏముంటారు, ఈసే ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ప్రోలాగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి, ప్రాపర్టీ ఫ్యాక్ట్స్ ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అనేది క్లియర్ గా టేబుల్లో మెన్షన్ చేసాం. హియర్ దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ టేబుల్ అగైన్. వై? బికాస్ ది ఇన్స్టాన్స్ అండ్ ఈజీ రిలేషన్షిప్స్ ఆర్ బీన్ మెయింటైన్ యూజింగ్ ఏ frame. Just in order for the better understanding of the person who is going to correct the paper, you need to mention theoretically. So this is how you can mention a frame. Right? So I'll be giving 1 or 2 minutes of time. So you better understand how we are going to discuss the frame. సింపుల్. ఒక ఫ్రేమ్ అంటే మనకి ఇష్టమైన కాన్సెప్ట్ ఒకటి తీసుకొని ఆ కాన్సెప్ట్ లో ఫస్ట్ క్లాసెస్ ని డిఫైన్ చేసుకుంటాం. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ ది క్లాసెస్. తర్వాత అట్రిబ్యూట్స్, వాటి యొక్క అసోసియేటెడ్ వాల్యూస్ ఇస్తాం, రైట్? సో ఎక్కడైనా అసోసియేటెడ్ వాల్యూకి నాలెడ్జ్ రిప్రజెంట్ చేయకపోతే ఆ అసోసియేటెడ్ వాల్యూ మళ్ళీ వేరే ఏదైనా క్లాస్ లో వచ్చినప్పుడు ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా జరుగుతుంది అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ సింప్లీ ఏ ఫ్రేమ్. సో అట్రిబ్యూట్ వాల్యూస్ ఇవే ఉండాలి, క్లాసెస్ ఇవే మెన్షన్ చేయాలి, అండ్ దెర్ ఇస్ నో పర్పస్ ఆర్ there is no rule that we need to mention only these type of classes. But one thing you need to make sure is, before defining a class, అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ పర్సన్ అనే ఒక క్లాస్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ అడల్ట్ మేల్ లో ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ కూడా అదే అయి ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఒక క్లాస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కంపల్సరీగా స్టార్టింగ్ అట్రిబ్యూట్ ఏమి ఉండాలి అంటే ఈజేనో ఇన్స్టెన్సో ఏదో ఒకటి కంపల్సరీగా ఉండాలి. సో పర్సన్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, నెక్స్ట్ అట్రిబ్యూట్ ఏం రావాలి, ఈజే అయినా రావాలి లేదా ఇన్స్టాన్స్ అయినా రావాలి, రైట్? ఇది సేమ్ అడల్ట్ మేల్ తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ ఏం రావాలి, ఈజీ రిలేషన్షిప్ అయినా రావాలి, ఇన్స్టాన్స్ అయినా రావాలి. అంటే ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ఏ క్లాస్, ది ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ వాల్యూ మస్ట్ బి ఈజే రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఇన్స్టాన్స్ రిలేషన్షిప్. ఈజే కానీ ఇన్స్టెన్స్ కానీ రావాలి. ఈజే కానీ ఇన్స్టెన్స్ కానీ వచ్చిన తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే పై క్లాస్ లో నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చామో అదే ఇక్కడ వాల్యూ నేమ్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ హౌ వి నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఏ ఫ్రేమ్. సో ఐల్ బి గివింగ్ 1 or 2 minutes of time. Have a look about the frame, and in the mind you yourself create another frame. ఏదైనా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని you try to create another frame, right? So I'll be giving 1 or 2 minutes of time. Have a look over the frame.
So hope every one of you understood what is a frame, right? సో ఇప్పటిదాకా మనం ఈ యూనిట్ నాలెడ్జ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత we have mentioned the knowledge by using semantic network, and the second one is we have mentioned the knowledge by using extended semantic network also, where it is going to take both the advantages of predicate logic as well as the advantages of extended semantic network also. And the third one where we are going to represent the knowledge is by using the concept of frames, right? So from tomorrow's class, we are going to discuss about conceptual dependency. So conceptual dependency and enti, there we are going to discuss some type of language. అంటే కొన్ని shortcuts లాగా ఉంటాయి. Suppose if you are going to talk about the action called give అనే action గురించి మాట్లాడాలి అంటే give అనే యాక్షన్ గురించి మాట్లాడాలి అంటే సో there is some what I would like to say is it's not a formula, but there will be some keywords. ఆ keywords ని బేస్ చేసుకుంటూ we are going to mention some actions. అంటే కొన్ని actions ని కేటగరైజ్ చేసుకొని ఆ actions ని ఎలా పిలవాలి అనేది we are going to define there. సో ఎప్పుడైనా give అనేది వచ్చింది అనుకోండి, p trans, s trans ఇలా కొన్ని keywords ఉంటాయి. ఆ keywords ని బేస్ చేసుకొని we are going to represent it within a script, right? So from tomorrow's class we shall discuss about conceptual dependency. Conceptual dependency clear గా వస్తే it's very easy to understand the topic called as scripts, right? We shall discuss about conceptual dependency in tomorrow's class. Thank you all of you.